बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं आज के प्रोग्राम का मेज़बान मोहम्मद इमरान। लाहौर शहर की जब हम बात करते हैं, लाहौर शहर में 4 बुनियादी सब्ज़ी मंडियां कायम की गई हैं। मुल्तान रोड सब्ज़ी मंडी, कानाकाचा सब्ज़ी मंडी जो काफ़ी बेहतर भी है, बादामी बाग सब्ज़ी मंडी, चौथी सब्ज़ी मंडी सिंहपुरा, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरा आज का प्रोग्राम महंगाई और सब्ज़ी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से अवाम परेशान होकर रह गई है। गरीब अवाम जाए और जाए कहाँ, खाए और खाए क्या। रातों रात 9 सब्जियों की कीमतों में भी इजाफ़ा हो गया है। अब तो सब्जियां भी गरीब अवाम की कुव्वत और ख़रीद से दूर होती जा रही हैं। इतनी महंगाई, ये महंगाई का जिन काबू कैसे होगा और कौन करेगा, मेरे साथ रहिएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और लोगों से भी। की खरीदे टमाटर की भाव खरीदी है? पालक पालक उन्होंने 150 ही धड़ी दी थी ते टमाटर 50 रुपए किलो। ते रोज़ अम्मा जी इतों मंडियों खरीदन आंदे हो सौदा करो? हाँ जी पुत्र, नहीं गुजारा होंदा ते मंडियों ही आना लैन। उतों नालों इत्थे रेट काफ़ी फर्क है। फिर कुछ फर्क पै जाए, कोई उस तरह भी लै, कोई खुदा खोफी भी कर दिंदा। किन्ने बच्चे ने माँ जी तुहाडे? पुत्र मेरे बच्चे है ने 6 माशाल्लाह, सारे भी आए ने। मियाँ मेरा फौत हो गया। किहदे कोल रहिंदे हो तुसीं? बेटे छोटे को खर्चा खुर्चा दिंदे ने? हाँ जी, गुजारा जिन्ने क मजदूरी होंदी ओहदे च कर लेंदे ने। घर अपना है? हाँ जी, झूठ नहीं बोलांगे, जोर लाने दिता है। सोना इज्जत ना खाने अभी। महंगाई दे बारे दसो। महंगाई ते पुत्र बहुत ही, प्याज नहीं लभदा पिया। 300 रुपये 250 रुपये तो थल्ले कोई देंदा ही नहीं गा। ते अदरक? अदरक फिर भी कोई थोड़ा बहुत पा लै गुजारा हो जाता वे। ते प्याज का तो गुजारा ही नहीं होंदा। हुण की खरीदे? टमाटर ते पालक। अपना हफ्ता निकल जाता है? नहीं पुत्र, एक ही हांडी निकलती है एक दिन वास्ते। हाँ जी, गुजारा मुश्किल है माँ जी। हुण बहुत मुश्किल है पुत्र, महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, की बनेगा माँ जी, ये बारे कोई दसो। अल्लाह मालक है, अल्लाह सोना जो करेगा बेहतर करेगा पुत्र। सोना मालक बड़ा बेपरवाह है, जेड़ा भी आवे खैर ना लावे ते अल्लाह ताला लोगों वास्ते महंगाई थोड़ी घट करती। महंगाई कम होनी चाहिए है कि नहीं? हाँ जी, महंगाई कम होनी चाहिए। एक चीज़ लै जाओ, आटा मुक्या होंदा उत्थे लैना लगियां ने, दिल करे मिले नहीं मिले तो ना। आटे की भी इस टाइम बहुत ज़्यादा तंगी। चंगी तंगी आटे की भी, ये भी मिल भी नहीं रहा। तुम दसिया घरे किन्नी लैना, किसी ने मिलता किसी नहीं मिलता। ऐसा ही महंगाई घट हो जाए, सारा कुछ। तकलीफ इस टाइम आवाम नूं एक महंगाई दी, और कोई नहीं जी, होर कोई तकलीफ नहीं। किते किराए ते भी पुत्र कोई रहिंदा ते उत्थे भी किराए दे के रहिंदा, अपना तो भी बिल बत्तियां नहीं मारेगे। कित्थों लियावे एक बंदा 15,000 या 20,000 तनख्वाह लै रहा, वो किस तरह गुजारा करे बाल बच्चे का भी अपना भी। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। हर बंदा परेशान और एक ही आवाज़ है, महंगाई। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई घर, कोई सड़कें, पार्कें, प्लाजे, कुछ भी नहीं मांगते। अवाम एक चीज़ ही मांग रही है कि इस महंगाई की दलदल से निकला जाए। और ये महंगाई के दलदल से कैसे निकला जाए, ये हमसे बेहतर हुक्मरान जानते हैं। तो चलते हैं मज़ीद आगे और लोगों से जानते हैं। भाई साहब, महंगाई के बारे में बताएं। सर जी, कोई नवी गल तो है कोई नहीं। महंगाई तो रोज़ रोज़ वध जाती पई है। जो रेट मंडी च उही रेट पिंडां पिछे मिलता पाया सानूं। समझ लगती मंडी जाके भी असीं उससे जलील होंदा है। की खरीदे जी? प्याज खरीदया, मिर्च खरीदी है, तो यार लसन खरीदना है। हफ्ते का राशन इकट्ठा कर लेंगे जी? हाँ जी, हाँ जी, हफ्ते बाद आते जी। जी जी। की बनेगा साडे मुल्क के हालात का? ये अल्लाह ही जानता की बनना है। जो सर वो कुरान तीस का फैसला सर जी, जैसे अवाम हो जाए हुक्मरान, गल खत्म। नवी नवी गल है कोई नहीं जी। जी महंगाई है जिन्हों कंट्रोल किस ना कर पाएंगे? ये नहीं कर सकते।
ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ 50 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਘਟਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਤੋਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਗੋਂ? ਕੋਈ ਤੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਮੀਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਫੜ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਉਸੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਕੂਮਤ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਕੀ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਧਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਟੱਪਦਾ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਚੱਲ ਡੱਬਦੇ ਪਏ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਰ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਮੀਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੈਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੂਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ- ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਸੀ, ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ नवाशी दी आनी चाहिए। क्यों जी मियाँ जी? और भाई आप क्या कहते हैं बेटा? सर जी गल पता की है, जिन्हें भी आना ना, जिन्हें भी आना है उन्हें सिर्फ अपना ही करना है, ठीक है। ਉਹ ਖਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ। ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਪਸ, ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। खान साहब आने चाहिए ने? ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਮਿयाँ अल्ताफ साहब ਕੀ ने ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? मैं कहना नवाशी बादशाह हैगा, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ? ਹੁਣ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਪਿਆ, ਡਰਦਾ ਆਵੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਦੇਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਆਹੋ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਿਠਾਣਾ? ਬਿਠਾਓ ਫਿਰ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਓ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਪੂਰਾ ਨਵਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਵੇ। ਨਵਾਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ। 5 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਉਹ। ਆਇਆ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਦਮੋੜੀਆ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, 4 ਸਾਲ ਲਾਜਦੇ ਨੇ। ਦਮੋੜੀਆ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। किसी ने 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦਮੋੜੀਆ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, किसी ने बनाया था ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? 4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ। ना, किसी ने बनाया दमोरिया पुल? बताओ कड़े वजीर आजम ने बनाया था। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਮੋੜੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, हाँ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ? तानू पता है कड़े पुल बनाया? किसी ने बनाया था? किसने बनाया है? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। तो तुम तो किसी ने बनाया था, कहना तू कहता है वो पुल बनाया था, वो किसी ने बनाया। तू जब आया तो तू दसना। नहीं लड़ना नहीं, लड़ना नहीं।
वो इमरान खान ने बनाया था 4 साल बाद हाँ 4 साल बाद बनाया था हाँ देख लो साढ़े सामने जो लोग लगाया था ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ तमोरिया सा पुल चढ़ा ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਲ ਪਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ महंगाई किसी ने कराया था ਐਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ इमरान खान ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ चढ़ा ना 1216 ਉਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਬਾਸ਼ तोड़ा कितने पहुंच गया था ਓ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਵੇਚਦਾ ਏ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 7 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਵੇਚਣਾ ਐਸਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਹੱਥਾ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ 700 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ 100 रुपए बिल कराया था ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲੱਪੇ 730 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ इमरान खान हुकूमत बिल ही गई 300 350 ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਇੰਡੀਆ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਦਵੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਲੱਪੇ 730 ਰੁਪਏ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹਨੇ ਯਹੂਦਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀ ਯਹੂਦਨ ਹੀ ਲੱਭੀ ਸੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ 1200 ਦਾ ਤੋੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੋਏਗੀ इमरान खान नवाज शरीफ दी है ਦੀ ਹੋਏਗੀ इमरान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान शेरेगा पाकिस्तान बचा दी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ पाकिस्तान नवाज शरीफ ने देखो ट्रेन बना नवाज शरीफ ने गिर दिया ये महंगाई नवाज शरीफ करा रहे हैं और कोई भी नहीं कराना है इमरान खान हुकूमत गया था नवाज शरीफ ने हुकूमत आ गया ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੌਣ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਸਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जी है आप उस्मान जिंदाबाद ਕੌਣ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਸਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ इस्लामी आ गया भाई बिल्कुल ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ इस्लामी आ गया ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ नहीं सोचते ਪਾਂਡੇ ਪੁਣਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਸਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ कौन नहीं कर्जा लिया था कौन कर्जा उसने चाचा जरा अपने जहन में आएगा कि ना बाद में पता लगेगा ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੁਬੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਵੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਰੀਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ नवाज शरीफ है बुजुर्ग कहता नवाज शरीफ भी कहता है इंशाल्लाह ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੀਲੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜਾ 107 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਡਈ ਹੋਈ ਏ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹੋਣੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਪੀਰ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਬੀਜਾ ਵੱਢ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੀਜਾ ਹੀ ਵੱਢਣ ਡਿਆ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵੇ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਪ ਹੋਏ ਨੇ ਰੇਟ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਪ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਪ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਅਦਰਕ ਪਿਆਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚੱਲਾ ਨੇ ਉਧਰ ਹੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੜ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ
ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਟਮਾਟਰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ, ਇਹੋ 200 ਦੀ ਧੜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ 1200 रुपये धड़ी बुजुर्ग नहीं नहीं लगने सवेरे दुनिया 1200 रुपये धड़ी। इधर आओ इधर आओ। कोई अन्य दुनिया को डाले 1200 रुपये धड़ी देने कहने 1100 डालो नहीं 1200 देना की खरीदे तुसी? ए खरीदे जी माड़ा मोटा कोई सब्जी खरीदे ने कोई टमाटर 250 रुपये धड़ी ਧੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ नहीं लड़ते हुए ਹੁਣ है मगर है कि जेडी चीज जेड़ा ਜਿਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟੁਰੇਗੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। 2 महीने तो हो गया 1200-1300 जो कर दे रहे हो, एक पैसा नहीं काट प्याज एक ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ। अगर जेड़ा 200-250 हैगा जी वो दे दे तुझे 350-400 जेड़ा 100 में हैगा जी 200 रुपये 280 रुपये 250 रुपये वो दे दे तुझे ਨਹੀਂ ਹੈ बता के नहीं है ਲੱਖਾਂ रुपये ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। आधे वाले छेद लांडे लोगों की जेबा कटन लग दिखावा लांडे और वो करने आते हैं। बाबा जी की काम करते जी? नहीं दे ही करना नहीं रेलवे ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ 40 ਲੱਖ 40,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। 40,000 पेंशन ला रहे हैं तो बच्चे बच्चे भी दिया जब तू 40,000 तू ऐसे लुटने हैं ऐसे लुटने ज़्यादा मतलब पुत्र लुटो खाना खराब जो सवेर दे आके लुटने हैं जी। मजीद आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से जानते हैं। अम्मा जी क्या खरीदने आई हैं आप? और मैं क्या कि बटाऊं से ले लेनी है सब्जी कुछ वाली जी वेख के कोई गोंगलू वे लांगी एक बस और की लेने हैं। गंडे बड़े महंगे 240 दें दे नहीं गंडे किलो 240 नहीं देखो हाँ तो की कोई खाएगा हुन किथे जाइए ਤੇ किस ਨਾਲ गुजारा ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ जी? पुत्र रहती है ना बस थोड़ा थोड़ा करके खा लो पका लो और की करना है 2-3 दिन कर लो पका के। मुश्किल होया है? जब होर बड़ा खुश होए हैं सारा जमाना ही रोंदा पिया मैं कल्ली थोड़ा रोनी हाँ और बस माँ जी किन्ने बच्चे ने? मेरे बच्चे 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਆਹੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਬਈ ਗਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਲੱਗਾ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਟਣਾ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ? ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਬਸ ਜੇ ਕਮਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਕੰਮ ਵਿਹਲੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇ कोई। आपने जी खरीदा है मटर? जी बिल्कुल ऐसे ही हमने ख़रीदे हैं। वैसे तो पीछे से जौन सा है इस वक्त जौन सा तनाज़ो बहुत ज़्यादा ऊपर है इनके रेटों का, जो पीछे से गवर्नमेंट काश्तकारों के साथ जौन सा है कि तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से इनके सब्ज़ियों के रेट बहुत ज़्यादा अप जा रहे हैं और आगे ख़रीदने वाले मज़दूरों को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आपने ये मटर खरीदे हैं इतोरा बर्गर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या भाव लिए हैं मटर? ये जनाब हमने 80 रुपये किलो लिए हैं और आगे भी जाके यही भाव सेल करने हैं। नहीं 80 रुपये आपने लिए हैं? जी बिल्कुल तो आगे 80 रुपये आगे देखें ये रेट अब इस वक्त अप जा रहे हैं, मार्केट इनकी जौन सी है हाई लेवल पे है, जिसकी वजह से हमें आगे जाके मजबूरन जौन सा है इसी रेट पर सेल करने पड़ेंगे क्योंकि कस्टमर जौन सा है वो फिर ऐसे मुतवज्जा नहीं होता, फिर हमें मजबूरन इसी रेट पे। जी क्या कहना चाहते हैं? ये देखे ना 80 रुपये किलो इन्होंने रेट दिया कि ये रेट बेचना है, इधर से हमें 90 रुपये किलो मिल रहा है। ये पकड़ना पर्ची भाई 90 रुपये किलो हमें यहाँ से पड़ रहा है, हम कैसे बेचें? हम अगर महंगाई यानी कि बेचेंगे महंगे, वो मजिस्ट्रेट आए तो जो बड़े अफसर हैं वो आके फिर हमारा जुर्माना कर देते हैं, हमारी भी मजबूरी है। मार्केट कमेटी वाले चक्कर लगाते रहते हैं? हाँ जी वो फिर आते हैं वो देखते हैं यानी कि क्या रेट है, हम अगर वो 90 बताएंगे वो हमारा जुर्माना कर देते हैं। अब 80 रुपये किलो यहाँ पर एक चीज़ है, हम 80 अब कैसे फरोख्त कर सकते हैं, आगे कैसे बेचें? नहीं फ़ायदा नहीं है आपको इस वक्त? फ़ायदा में नहीं हम जा रहे इस वक्त, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रेट यहीं से महंगा है तो हमें क्या बचना आगे, और लिस्टों पर रेट उन्होंने दिया होगा यही रेट बेचना जो उधर से मिल रहा है। क्यों जी आपके की वजह है? कोई फायदा नहीं गा तो काम असी कर रहे हैं की फायदा की काम नहीं करके भी तो गुजारा नहीं ना है, काम नहीं करेंगे घर बैठ के तो गुजारा नहीं ना है। अल्लाह की आस पे आ जाते हैं, चलो कोई रिज़्क़ हो जाएगा, हो जाए ठीक है, नहीं तो शुक्र अदा करके घर चले जाते हैं। मजीद क्या देखना चाहते हैं कि मजीद आगे रेट सही होंगे, मुल्क के हालात ठीक होंगे, महंगाई कम होगी? जिस तरह के हुक्मरान है तो उम्मीद तो कोई नहीं है इनसे कि तरक्की होगी, कोई काम होगा, नहीं तो अल्लाह की आस पे बैठे हुए हैं सारे। रेट तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, काम नहीं हो रहा, रेट में इजाफा हो रहा है और जो उनकी आमदनी है वो उधर की उधर ही है।
जी इन साहब का कहना है फ़ायदा कुछ भी नहीं, मंडी में आ जाते हैं काम में और शाम तक काम करके ऐसे ही चले जाते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, जानते हैं और लोगों। महंगाई बहुत ज़्यादा है, खर्चे कम है, घ्यो आटा चीनी ये दुकानों तो मिलती नहीं है, घ्यो फिर महंगा हो गया, 560 रुपये किलो हो गया है। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ? हाँ जी सब्जी बेचने आते, सब्जियां तो रहत ने 10 20 30 50 रुपये किलो सब्जी है। एक्शन लिया जाए, मेन आटा है, आटा नहीं लोगों ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। क्यों ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ? सब्जियां ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ सिर्फ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਅਦਰਕ, ਥੋਮ। आलू 30 रुपये किलो आलू ना कोई महंगे तो नहीं है ना है। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ? प्याज महंगा वो ये तो हर बंदे ਨੂੰ पता है कि हिसाब ਨਾਲ रुड़ गया है कि इसे बाहरों प्याज आ रहा, 1000 रुपये धड़ी 1100 रुपये धड़ी है, वो मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 200 250 रुपये किलो दुकानदार ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 रुपये धड़ी ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ 250 रुपये किलो ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੇ ਛਾਪਰ ਲਾਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਆਟਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਟਾ ਤੇ ਚੌਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪੇ ਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਉਤਾਂ ਦੀ ਉਤਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ 600 ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਕੀ ਜੇ? ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਜੀ? ਆਹੋ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਜੀ? ਵੇਚਨੇ ਆ, ਵੇਖ ਲੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਉਤਾਂ ਦੀ ਉਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਉਰੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ? ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ, ਅੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਅੱਡਾ ਅਗਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਕਮਾਣਾ ਕੀ, ਕਦੀ 200 400 ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪੱਲਿਓ ਪਾਣੇ ਪੈ ਗਏ। चाचा जी का कहना है, चाचा जी का कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है ना कोई माड़ा बंदा आटा ही कि बचत कुछ भी नहीं, खर्चे ज़्यादा हैं। ना कोई घ्यो लैन जोगा है। जी मज़ीद और आप बढ़ते हैं आगे। ਭਾਈਜਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ 235 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 235 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਕੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਵਾਮ ਉਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੱਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਬਣਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਏਗੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈਗਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰ ਖਪ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਜੰਮੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 235 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੀ ਰੇਟ ਨੇ? 235 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੀ ਭਾਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਰਗ ਕਰਨ ਆਈਦਾ, ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਖਾਈ ਪੀ ਦਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਅੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਟ? ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਇਦ ਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਬੀਜੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਰੇਟ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਵਾਂ ਕਢਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਭਾਈ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਨਵਾਂ ਹੁੰਡਾ ਵੀ ਕਢਾਇਆ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨੀ ਸੁਹਾਰੀ ਹੈ ਆਵਾਮੀ ਸੁਹਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਪਿਆਜ਼, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋਏਗਾ ਆਂਦੇ ਸਾਲ हाँ जी, नवी फसल आएगी फिर होएगा। जी सिंहपुरा मंडी के इस वक्त ये हालात हैं, दुकानदार सब परेशान हैं, सौदा लगा कर बैठे हैं पर गाहक नहीं। दुकानदारों से जानते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है शुक्र अल्लाह पाक। की बेच दे जी? टमाटर बेची दे भाई, की रेट है अज का टमाटर का? अज का 40 रुपये किलो भाई। 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। रेट लिस्ट भी 40 रुपये है टमाटर? पता नहीं, रेट लिस्ट का नहीं पता। टमाटर 50 ਤੇ 46 ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਲਾਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਣ ਪੈਸੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰਾ ਘਮਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 300 रुपये किलो महंगी है, 300-350 रुपये किलो गैस है। भाण छोटे दुकानदार साढ़े नौ फिर भी ठीक रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पता 40 रुपये किलो लिया तो 50 रुपये किलो बेचना है, सानू 10 रुपये किलो तो बचने ही बचने ने। साडा कारोबार इस तरह दिल करे गड्डी राह च रुड़ जाए। हाँ जी, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਟਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਦਰਕ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼। हाँ जी, सारा इंपोर्ट ਦਾ। 250 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਅੱਜ? ਇਹ ਭਾਣ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਟਮਾਟਰ 10 रुपये किलो कितना लेने 250 खैर 210 ले ਉਹ ਭਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਹੋਰਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਣ। ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 40 रुपये किलो बैग, 40 रुपये किलो बैग है टमाटर। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਭਾਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਡੀ ਆਇਆ 250 ਰੁਪਏ ਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ 250 ਤੇ ਮੰਡੀ ਆਂਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 200 ਤੇ 190। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ 300-400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 150 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ, ਬੜਾ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ? ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। 150 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। हर चीज़ भाएं इंनी महंगी, आटे का रेट वो इन्ना आसमाना चला गया। पहले 20 किलो का तोड़ा सी, 15 किलो वाला तोड़ा भाई 2250 रुपये का आज सुबह खरीदे। नहीं जी 650 रुपये ट्रक लगे ने रस्ते, मैं देख के आया हूँ एक ट्रक लगा जी। खान वाला ही नहीं गा भाई, खान वाला ही नहीं गा। अल्लाह के बंदे हुक्मराना कहो लैन चला के लाए, अल्लाह के बंदे हुक्मरान। बाबा जी कहते जे आटा की है? ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਚੌਕਰ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਕ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਇੰਨਾ ਵੰਡ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਟਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਇਨ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੋਰਾਂ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਪਕਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ 2-2000 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਵੋਟ ਦੇ ਪਾਣਾ ਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਸ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਆਟੇ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚ ਲਾ ਜਾਓ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚ ਲਾ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਨੇ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੈਣਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਐਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 150 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ਾ ਲਾਤੇ। ਲੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 300-400 ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 150 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਚਲਾ? ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਣੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ करना ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ यूज़ करना। अतादी पहुंचे सन ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ। भाईजान आज क्या खरीदा आज आपने? मैं जी किलो प्याज खरीदी है, 1 किलो गाजर, 5 किलो आलू खरीदे ने। की रेट है गाजर का आज? गाजर मिली है 30 रुपये किलो, ते प्याज? प्याज 200 रुपये किलो। प्याज छोटा छोटा प्याज? हाँ जी। ए दिखाओ जी मेरा कैमरामैन हैदर अली, 220 रुपये किलो। ये छोटा छोटा प्याज 200 रुपये किलो। तो आलू? आलू सदी 120 रुपये तरी। किस तरह गुजारा हो रहा है? हम बहुत अल्लाह का शुक्र है साहब। की काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड हो? गुजारा हो जाता है? बहुत शुक्र है अल्लाह का साहब। महंगाई काफ़ी है हुण? महंगाई बहुत है जी साहब। की बनेगा इस महंगाई का? अल्लाह ताला सारी मदद करे, बाकी तो परेशानी बहुत है जी। जनाब क्या ख़रीदा आज आपने? अभी तक तो कुछ नहीं ख़रीदा। देख रहे हैं कि मंडी के मामलात बहुत टफ हैं और ख़रीदने से पहले सोचना पड़ता है। अच्छा। पहले तो ये होता था कि यार ये चीज़ दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। हर एक चीज़ ख़रीदने से पहले सोचना पड़ता है कि यार ये ख़रीदें, कितनी ख़रीदें, ज़्यादा ख़रीदें, कम ख़रीदें, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है अब तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा। महंगाई बढ़ गई है, खर्चे ज़्यादा हैं। खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, वसाइल कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अब समझ नहीं आती कि बच्चों की तालीम पे खर्च करें या अपने किचन पे खर्च करें या अपने मामलात को कैसे चलाएं। तो बस परेशानी के अलावा ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो सर फिर ये कैसे गुजर होगा, कैसे निज़ाम ठीक होगा? ये देखिए निज़ाम जब तक ऊपरी सतह का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा तो नीचे वाला निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। गुजारिश करेंगे जो हमारे बड़े हुक्मरान ऊपर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि इन मामलात को देखें और मुल्की हालात इस टाइम हमारा मुल्क पूरी महंगाई की दलदल में गिरा हुआ है। तो अल्लाह पाक ने जिन लोगों को ये सलाहियतें दी हैं, ये जिनके पास ये वसाइल हैं, तो खुदारा खिदमत खलक करते हुए अपने सोचे निकालें और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रहम करें और ये गरीब आवाम का साथ दें। गरीब आवाम का साथ देते हुए देखिए जो दुनिया के अंदर किसी इंसान की कदर करता है, इंसान के साथ जो अच्छा रवैया, अच्छा अखलाक पेश करता है, तो उसके लिए दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। इस वक्त तो गरीब के लिए जीने के बजाय वो कहता है यार इस ज़िंदगी से मैं मर जाऊँ मेरे लिए बेहतर है, इतनी महंगाई की दलदल है। बिल्कुल ऐसा ही, बस ऐसा ही बिल्कुल। आप करते हैं क्या काम? मैं इमाम मस्जिद हूँ जी। मस्जिद इमाम है? जी जी। अच्छा। तो मस्जिद को तनख्वाह मिलती होगी आपको? जी 15,000 रुपया वजीफ़ा मस्जिद का। 15,000 वजीफ़े से क्या बनता है जी? बस ये अब आप देख लें कि 15,000 में क्या बनता है। उसी 15,000 में हमने माँ गुजारा है, बच्चे भी हैं, बीवी है, बाकी मामलात अखराजात हैं, उसको हमने कैसे मैनेज करना है ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। या जो मेरी आवाज़ जहाँ तक जो लोग सुनेंगे या जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हर फील्ड के अंदर जिस तरह बाकी लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं, उनके अखराजात इस तरह इमाम के भी अखराजात हैं, तो उसके ऊपर हमारी तवज्जो ही नहीं इस तरफ। बहुत मुश्किल है फिर गुजारा। बस यही है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम वक्त गुजार। खरीदा क्या है सब्जी में? अभी भाई आगाज़ किया, अभी पहुँचे हैं, खरीदने लगे हैं, अभी खरीदा। चले खरीदें। मेरे भाई रजब। ये गोभी बेच रहे हैं? यस। की रेट है गोभी का आज? गोभी 150 ਦੀ ਧਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? 30 ਵੇਚ ਰਹੇ हो गोभी ਦਾ? 150 ਨਾਲ भी 30 पैंदी है। मैंने कहा 150 के साथ भी 30 पड़ती है। अच्छा। 30 बिक गई, 150 रुपए की धरी है। बिक गई सारी गोभी के पई है? इंशाल्लाह ताला ये थोड़ी सी रह गई है। यही जो आगे पड़ी है? जी ये वो थोड़ी सी पीछे लगी है। कोई मुनाफा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क मिल जाता है। दोनों भाई हो आप? जी। खाली गोभी का ही काम है आप? जी भाईजान। और भी कुछ है? नहीं यही है, बस गोभी बेचती गई है। ये क्या ट्रक में आती है, ट्रैक्टर में आती है? ट्रैक्टर में भी आती है, ट्रकों में भी आती है। आप बॉर्डर की आती है जो इस वक्त। ये लहदा इलाके होते हैं, उन इलाकों में से। ये कौन से इलाके की गोभी है? ये पंजाब की है अपने। यार इधर मुझे ना एलर्जी हो गई है ये सब्जियों की ना। सब्जी खाने से तो सेहत तंदुरुस्ती मिलती है, आपको कैसे एलर्जी होगी? स्मेल से ये सफाई नहीं है यार इधर कुछ। ये तो फिर मंडी वालों को, बड़ों आड़तियों को चाहिए ना, वो उधर जाना पड़ेगा आपको। ऐसे सफाई वाले नहीं आते? आंदे ने बाश होने LWMC आंदा है? नहीं।
ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡੇ ਸਮੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਗੋਭੀ ਚੋਂ ਭਈਆ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹੋ ਆ समझ लो ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੀ ਆ जी सब्ज़ी मंडी की सारी सूरत हाल से मैंने आपको आगाह किया। मज़ीद अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।